الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحلل الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلاة الله على دائم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي ابن أبي طالب بعد صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماذا الله نے مظلوم الأوراق سوگانے سے مشکا. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں. ہو سکتا ہے جو حضرات باہر ہیں ان کے دل میں احساس ہو جائے کہ شاید اندر ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. زبان کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. دیکھیے آئے یا نہ آئے اس سے پہلے مولانا پڑھا تھا کہ ہم نے حجت تمام کر دی لہٰذا میں نے بھی اپنی حجت تمام کر دی. لیکن میں اپنے بچپن میں نے دیکھا تھا ہم لوگ کے بچپن کا واقعہ ہے جو الحمدللہ شاید وہ جانتے ہیں ہم لوگ. پہلے ماحول الگ تھا. پہلے کچھ بڑے تھے جو باہر کھڑے ہوتے تھے لیکن چھوٹوں کو کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے باہر. وہ کہتے تم سب اندر جاؤ. لیکن آج ماحول بدل گیا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. سب ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو جو حضرات باہر میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر غیرت جاگ رہی ہے تو تشریف لائے اللہ کھانے کے بعد یا تو دو حصوں میں تقسیم کر لو. جو بڑے ہیں چھوٹوں کے ساتھ نہ رہے جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو لے کے باہر نہ کھڑے جا کر. سماعت پڑھے گا محمد ابن ابی طالب عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میرے عزیزوں ظاہر سی بات ہے جلوس کی تقریر ہے اور دعویٰ کے وقت میں بالکل گنجائش نہیں. انشاءاللہ آپ کی توقع سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ علی کا چہرہ کیا ہے؟ چونکہ میں تمہید میں بالکل نہیں جاؤں گا. آپ آمادہ ہیں؟ میں یہیں سے بات شروع کر دیتا ہوں. رسول اسلام نے فرمایا آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے تقوی میں, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں, یوسف کو ان کو حسن میں, یعقوب کو ان کے ظہور میں دیکھنا. تو کہاں دیکھو فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب, یعنی آدم کو دیکھنا ہے ان کے علم میں دیکھنا ہے تو کہاں دیکھو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو. نوح کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. لفظوں کو بدل دیتا ہوں. آدم کی شباہت علی میں, نوح کی شباہت علی میں, ابراہیم کی شباہت علی میں, موسیٰ کی شباہت علی میں, عیسیٰ کی شباہت علی میں, یوسف کی شباہت علی میں. اور علی کا چہرہ کس سے مل رہا ہے؟ عباس سے. آدم کی شباہت علی میں, علی کی شباہت عباس میں, نوح کی شباہت علی میں, علی کی شباہت عباس میں, موسیٰ کی شباہت علی میں, علی کی شباہت عباس میں, یوسف کی شباہت علی میں, علی کی شباہت عباس میں, یعقوب کی شباہت علی میں, علی کی شباہت عباس میں. تو پھر کیا کرتے ہو کہنے سے آدم کی شباہت عباس میں, نوح کی شباہت عباس میں, موسیٰ کی شباہت عباس میں. صلوات پڑھے بر محمد.
اچھا علی سے بڑا بہادر کون تھا عرب میں؟ یہ جو جملہ تھا مولا کا، ظاہر سی بات ہے میرے بڑے بھائی اور علماء کرام بیٹھے ہوئے، چھوٹے بھائی سب عالم دین یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں، لہذا مولا علی نے یہ بہادر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علی سے بڑا بہادر عرب میں کوئی تھا بھائی جس نے اپنے بچپن میں گہوارے میں لیٹ کے کلہ ازدر کو چیر دیا ہو، جوانی میں باب خیبر کو 2 انگلیوں کو اٹھا دیا ہو؟ بھلا اس علی کے اندر یہ خواہش کیوں تھی کہ بھائی عقیل ایک بہادر خاندان تلاش کرو؟ بہادر خاندان کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے تھے علی۔ میرے مولا آخر کیا وجہ ہے؟ تاریخ نے ایک چیز لکھی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی بیٹیوں کی شادی پھلا کے ساتھ کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں جوانوں، مولا کائنات نے علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی پھلا کے ساتھ کر دی، پھلا کے ساتھ کر دی، پھلا کے ساتھ کر دی۔ مولا یہ بہادر خاندان کی بیٹی آپ تلاش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عجب نہیں کہ علی آواز دے، جب میں بزدل خاندان کی بیٹی لینا پسند نہیں کرتا ہوں تو کسی بزدل کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد جو علی کسی بزدل بیٹی کی بیٹی سے عقد نہ کرے، وہ اپنی بیٹی کو کسی بزدل کو دے دے جو کبھی خیبر سے بھاگا، جو کبھی خندق سے بھاگا، جو کبھی عہد سے بھاگا، جو کبھی نہروان سے بھاگا۔ صلوات پڑھے محمد مولا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا عباس کا خاندان واقعی بہادر تھا۔ مولا عباس کا نانیال اتنا بہادر تھا کہ جو عرب کے بہادر تھے وہ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے اپنی تلواروں پہ حضرت عباس علیہ السلام کے نانیال کے بہادروں کا نام لکھایا کرتے تھے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے اپنی تلواروں پہ مولا عباس کے نانیال کے بہادروں کا نام اپنی تلواروں پہ رقم کرایا کرتے تھے۔ یہ تھا عباس کا نانیال۔ اور عباس کا نانیال کیسا تھا؟ ایک مرتبہ چشمے فلک نے دیکھا، عرش سے ایک تلوار اتری، ایک ذوالفقار اتری۔ بھائی عباس کا نانیال وہ ہے کہ زمین کی تلواروں پہ جس پہ نام ہوتا ہے، زمین کی تلواروں پہ جن بہادروں کا نام ہوتا ہے اسے عباس کا نانیال کہتے ہیں۔ جس تلوار پہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار لکھا ہو اسے عباس کا نانیال کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک دن میں نے تصورات میں کہا عباس علمدار، عباس علمدار، چلمنے جدارے فضیلت حضرت عباس سے آواز آئی، عباس علمدار نہیں بلکہ وفادار بھی۔ میں نے دستاویز جوڑ کے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا میں مادر عباس۔ شہزادی کیا علمدار کافی نہیں؟ عجب نہیں کہ آواز آئے گی، چونکہ میں ایک بہادر خاندان کی بیٹی ہوں، لہذا مجھے پتا ہے عباس کو ایک خاص جنگ کے لیے مانگا گیا ہے، عباس کو ایک خاص مقصد کے لیے مانگا گیا ہے، لہذا جنگ کو صرف اور صرف علمداری سے نہیں جیتا جا سکتا ہے بلکہ وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے دستاویز جوڑ کے پوچھا شہزادی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عجب نہیں کہ مادر عباس جناب ام البنین آواز دے کہ دیکھو 39 دن تک جو خیبر میں گئے وہ علمدار تھے، لیکن جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا۔ صلوات پڑھے محمد۔ صلوات پڑھے محمد۔ جو 39 دن تک گئے تھے وہ علمدار تھے، لیکن جو 40ویں دن گیا تھا وہ علمدار بھی تھا اور وفادار بھی تھا۔ لہذا جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا جب یہ لوگ جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ مرحب
बस अपना चेहरा दिखाता था और ये लोग निकल लेते थे। 39 दिन तक यही हुआ, फटी से फटी, झूठे से झूठा लड़ाई में नहीं तक एक दिन भी चल हुई हो, एक दिन भी ये लड़े हो, किसी को मारा हो या जख्मी हुए हो। बस वो अपना चेहरा दिखाता था, गले से अपना गर्दन, अपनी गर्दन बाहर निकालता था, ये लोग देखते थे वहीं से वापस। 40वें दिन हुआ, 40वें दिन आया, 40वां दिन आया। एक मरतबा अली ने 45 का 40वां मनाया और एक मरतबा निकले, खैबर के करीब आए। करीब आने के बाद अब जैसे ही उस मकाम पे पहुंचे जिस मकाम पे 39 दिन तक लोग आके भाग जाया करते थे, एक मतलब मरहब फिर झाँक के देखता है, अली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर अंदर गया, फिर देख रहा है, फिर अली और आगे आए। उस मकाम पे आ जाते हैं, एक मतलब मौला कायनात ने अलम को लिया, पत्थर पे गाड़ा। जैसे ही अली ने पत्थर पे अलम को गाड़ा, एक मतलब मरहब नजूमी को देखता है। नजूमी ने कहा था, मरहब 2500 साल तक कोई यहूदियत को खत्म नहीं कर सकता है। लिहाजा एक मतलब यहूदी को देखा, मरहब ने कहा, यहूदी की तरफ देखे कहता ये क्या हो रहा है? कहा चूंकि आसमान पे एक सैयारा है और एक सितारा उसका तवाफ करता है, जब 2500 साल पूरे हो जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब पत्थर मोम बन जाता है। लिहाजा जब आने वाला शख्स है, इसे पता है ये वही वक्त है कि जब लोहा मोम बन चुका है। जैसे ही यदुल्लाह ने, जैसे ही ऐनुल्लाह ने, जैसे ही लिसानुल्लाह ने, जैसे ही उज़्नुल्लाह ने ये सुना, एक मरतबा अली के कानों से ये आवाज टकराई। अली ने पत्थर से अलम को निकाला, फिर पत्थर पे गाला, फिर निकाला, फिर पत्थर पे गाला। आप खामोश है तो खामोश रहिए। एक मरतबा अली ने पत्थर पे अलम को निकाला, फिर पत्थर पे गाला। एक मरतबा कभी नजूमी अली के हाथों को देखता है, कभी सितारे को देखता है, कभी अली के हाथों को देखता है, कभी सितारे को देखता है। जब अली अलम को निकालते हैं, सितारा अपने मकान पे ठहर जाता है, जब गाते हैं तवाफ करने लगता है। एक मरतबा नजूमी कहता है, मरहब खबरदार, खबरदार इसके मुकाबले पे ना जाना, खबरदार इसके मुकाबले पे ना जाना। ये सितारे के इशारे पे नहीं चलना, सितारा इसके इशारे पे बाशऊर होना चाहिए, बेशऊर नहीं होना चाहिए। आखिरी जुमला बेदार है, सुनिए। माँ हमेशा बाशऊर होनी चाहिए, बेशऊर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर माँ बेशऊर हो तो लड़ने के लिए हैदर से आ जाती है। माँ अगर बेशऊर हो तो हैदर के मुकाबले पे आ जाती है। माँ अगर बाशऊर हो तो काफिर की ही माँ क्यों ना हो, जिंदगी भर बच्चे को सिखाती रहती है सबके मुकाबले पे जाना, हैदर के मुकाबले पे सलावत पढ़े मोहम्मद। बस मेरे दोस्तों, गाजी अब्बास का तज़किरा और भी बहुत सारे फज़ाइल हैं, लेकिन चूंकि हमारे वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आप भी सुख से मुसलसल जुलूस को मातम करते हुए चले आ रहे हैं, जुलूस लेके चले आ रहे हैं, यादात की तवक्को करते हैं कि आपकी थकावट का एहसास किया जाए। बेशक आप सुख से मुसलसल ये यूँ कहूँ कि आप से मुसलसल गरीब से अपने मातम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अज़ादारों आपके लिए जगह जगह सबीलों का इंतजाम किया गया है, जगह जगह चाय का इंतजाम किया गया है। किसी को प्यास लगती है पानी मिल जाता है, लेकिन जरा तसव्वुरात के जरा तस्वीर करिए और करबला के मैदान में अपने तसव्वुरात को लेकर चलिए। आज मुहर्रम में ख़याम हुसैनी में पहली खत्म हो गया, बच्चे अलताश की समाए बदन कर रहे हैं। हाँ सोरान मजलूम करबला गाज़ी अब्बास का ताबूत रखा हुआ है। करबला अब्बास अली की नमाज़ शब की दुआ अब्बास अल्लाह ने मजलूम करबला। जब 9 दिन मुहर्रम को ये काफिला करबला में पहुंचा ना, तो अब्बास ने सारे खैमे लगाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा एक बुलंद मकाम पे लगाया था। इमाम ने पूछा, अब्बास ये किसका खैमा है जो इतनी बुलंदी लगाए हो? हाथों को जोड़ने का मौला आप मेरे आका है, आप मेरे मौला हैं, आपके अलावा किसका खैमा इतनी बुलंदी पे हो सकता है? हुसैन ने अब्बास को देखा,
आवाज दी भई अब्बास उस खैमे में आज से तुम रहोगे। आका ये कैसे मुमकिन है? कहा अब्बास तुम्हें पता नहीं वो बुलंद मकाम है, जालिम तुम्हें देखेंगे तुमसे खौफ खाएंगे, सैलानियां तुम्हें देखेंगी उन्हें ढारस होगी। हाँ सरवारा ने मजलूम करबला कौन? अब्बास, अली की नमाज शब की दुआ अब्बास, ये वही अब्बास है जिनकी आज आपने नजर दी होगी। एक शख्स था उसने नजर का एहतमाम किया, हाथों को जोड़े का मौला आज मेरे नजर का एहतमाम है, अगर आप आएंगे तभी नजर होगी। ये कह के वादा करके वादा लेके एक वक्त अपने घर चला आता है, नजर का एहतमाम करता है, नजर की तैयारियां करता है, नजर पर तैयार हो जाती है, नजर का एहतमाम कर लेता है, एक वक्त का इंतजार करता है। कुछ लोग आ जाते हैं, भाई नजर शुरू करते, कहता नहीं मैंने अपने मौला से कहा है, मैंने गाजी अब्बास से कहा है मौला जब आप आएंगे तभी नजर होगी। एक मतलब पहलू में एक कदावर शख्स आगे खड़ा हो जाता है, बहुत देर तक इंतजार करता रहता है शख्स, मौला नहीं आए, मौला नहीं आए। एक मतलब जो पहले में शख्स खड़ा था कहता है भाई तू इजाजत दे तो मैं नजर शुरू कर दूं। एक मतलब का नहीं अभी रुक जाओ, मेरा गाजी अब्बास आने वाला है। सुबह मजबूत करवाना जब कुछ देर गुजर जाती है अब उस मतलब हाथों को जोड़ कहता मौला अब्बास शायद मुझसे कोई खता हो गई, मैंने आपको बुलाया था लेकिन आप आए नहीं। एक मतलब पहले में शख्स खड़ा था उससे कहता है कि आप ही नजर दे दे। एक मतलब नजर के लिए आगे बढ़ता है और कहता कुछ देर के बाद कुछ लम्हे के बाद कहता भाई नजर ले जा। एक मतलब उसको शख्स की तरफ देखा, कहा भाई हमारे यहाँ दस्तूर ये है जब भी नजर दी जाती है अपने हाथों को आसमान की जानिब बुलंद करके दी जाती है नजर। तुमने किस तरीके से नजर दी? तुमने अपने हाथों को क्यों नहीं फजाओं में बुलंद किया? जैसे ये सुनना था एक मतलब आने वाले ने आवाज दी, बुलाता भी है पहचानता भी नहीं है। आशुवाला ने मजलूम करबला जब ये काफिला जो शहादत आपने समाप्त कर ली है, बस एक रुख की तरफ इशारा करके रहमत का सिलसिला खत्म कर देता हूँ। जब बशीर मदीने में पहुंचा और एक मतलब ऐलान करता है कि हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। जैसे ही ये सुना था मादर हजरत अब्बास उम्मुल बनीन ने जैसे ही आवाज सुनी, आवाज में बशीर क्या कह रहा है? कहा बीबी हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। कहा बशीर तुम्हें पता नहीं हुसैन के साथ मेरा लाल अब्बास भी गया था। ऐ बशीर ये कैसे मुमकिन है? कहा ऐ शहजादी पहले अब्बास के शाने कलम हुए, फिर हुसैन कत्ल कर दिए गए, फिर हुसैन शहीद कर दिए गए। ऐ शहजादी अब्बास के सर पे गुर्ज लगी थी, जैसे ही गुर्ज का नाम आना था एक मतलब मादर अब्बास ने देखा, कहा ऐ बशीर ये तो मुमकिन ही नहीं। शहजादी क्यों नहीं मुमकिन है? कहा मेरा अब्बास इतना कदावत था कि उसके सर पे कोई गुर्ज नहीं लगा सकता। लो हजारों कयामत आ गई। बशीर कहता है बेबी असल में मसला ये हुआ कि गाजी जब फरात के किनारे से वापस लौट रहे थे, बाजू खत्म हो चुके थे, एक शकी ने तीर मारा, एक शकी ने तीर मारा, तीर आके अब्बास की आंखों में लगा। अब्बास को दर्द महसूस हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों से खून जारी था। अब्बास ने सोचा कि अपने घुटनों से तीर को निकाल ले, जैसे ही अपने सर को घुटने के करीब किया एक मलऊन ने गुर्ज मारी, अब्बास का सर शिकायत हो गया। आशुरा ने मजलूम करबला दूसरे की तारीफ दोहराई गई। अली के सर पे भी जरबत लगी थी, अली का सर भी शिकायत हुआ, अब्बास का सर भी शिकायत हुआ, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जब अली का सर शिकायत हुआ अली के पास हाथ मौजूद था, अली ने अपने हाथों से अपने सर को सहारा दिया था, लेकिन हाय रे अब्बास हाथ कलम हो गए थे, मुंह के बल घोड़े से जमीन पे गिरे। सवाल मन से नजर अयमन को बेम करूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातबे खुश अली अकबर बुला रहे हैं हुसैन का लेके जा अली अकबर बुला रहे हैं हुसैन दिखाई दे तालई तक मगा रहे हैं हुसैन। कहा हो समाज समाज जहाँ देखे बुला रहे हैं
दिखाई देता नहीं डगमगा रहे हैं हुसैन कहाँ हुए अली अकबर बुला रहे हैं हुसैन कहाँ हुए फरमाएंगे जहाँ जाके तवज्जो कर कोई बुला देता राही से जाके गाजी को कोई बुला देता राही से जाके गाजी को जवान ला जहाँ जाएगा तवज्जो का तालिब कहाँ हुए अली अकबर बुला रहे हैं हुसैन रो बाबू देखेगी कैसे गुलूए असगर को हाल है कैसा कैसा सब्र
اکبر بلا رہے ہیں اسے نہ مل سکے گا سکینہ تو باپ کا سینہ نہ مل سکے گا سکینہ تو باپ کا سینہ یہ کہے کیسے یہ پہ اپنے سنا رہے ہو حسین کہاں ہوئے علی اکبر بلا رہے ہیں حسین کہاں ہوئے علی اکبر بلا رہے ہیں حسین جو لکھ رہا خوش ہے مشرقین کا لوحہ جو لکھ رہا خوش ہے مشرقین